નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9ની અંદર જે આપણું ચેપ્ટર ચાલી રહ્યું છે મોહન વીણા, એના વિશે આગળ અભ્યાસ કરશું. આપણે જે જોયું હતું કે મોહન છે બરાબર, કે જેમણે સંગીત કલાકારો વચ્ચે ઉછળીને પોતાના જે અલગ અલગ શરૂઆતના સંગીત હતું એ શીખેલા હતા. ત્યાર પછી એને સિતાર વગાડેલું હતું ને ત્યાર પછી તેઓની જિંદગીની અંદર ગિટારનો પ્રવેશ થાય છે અને આખો દિવસ તે ગિટાર અને માત્ર ગિટાર જ વગાડ્યા કરે છે. અને એ પોતે મનોમનથી એવું નક્કી કરી લે છે કે હવે પછી મારી જિંદગીની અંદર એક પણ વાદ્ય બીજું આવશે નહીં અને માત્ર હવે હું ગિટાર અને ગિટાર જ વગાડીશ. આવું એ કહે છે ત્યારે એમના જે કુટુંબના સભ્યો છે એમાંથી કોઈ એક વ્યક્તિ એવું કહે છે કે આપણું જે વાદ્ય છે, જે આપણા વાદ્યો છે એના જેવી અસર એમાં ઉપજતી નથી. બીજું કે આજે આપણા ઘરની અંદર વોકલ, ક્લાસિકલ મ્યુઝિક અને સિતારનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે, જ્યારે ગિટારને આપણે અભ્યાસની અંદર સામેલ કરતા નથી. હવે આગળ એ પણ આપણને કીધું હતું કે એના જે કાકી છે અથવા એના કોઈ આંટી એ એવું કહેતા હતા કે તારો જે આ ગિટાર પ્રત્યેનો પ્રેમ છે એ ગિટાર પ્રત્યેના પ્રેમની અંદર તારા પપ્પારિયા એ તને પસંદ કરતા નથી. ભલે તારો શોખ ગિટાર વગાડવાનો છે પણ તું ગિટાર વગાડે એ તારા પિતાને જરા પણ પસંદ નથી. અહીંયા સુધીનું આપણે જોયું હતું. ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ તો પહેલાં હું વાંચન કરું પછી આપણે આગળ જોઈએ. બટ હિઝ મધર કેમ ટુ હેલ્પ, લેટ હિમ ફોલો હિઝ હાર્ટ્સ ડિઝાયર, she declared. Then his father started supporting him. He was overjoyed and decided to modify this Western instrument. He tried to make it suitable for playing pure Indian classical music. He spent 2 more years with guitars. Only one evening there was a gathering of close family friends. In this small gathering, Mohan's brother, sister and nephews, who were also performing artists, playing music on their classical instrument. There was a great appreciation. Mohan to express his wish to perform, he played on guitar. After his performance, a relative said, "You need to work very hard with the new instrument." One of the relatives said, "If it were the sitar, you would have been in the competition with your brother and sister. You have already spent 2 years on it, but still this instrument needs more." After his performance, someone said, "The sitar sound is like a flowing stream. Your instrument doesn't have the depth." Yet another said, "Your brother plays the violin. His sur and tal are so beautiful. What are you doing with this instrument?" Mohan was distressed and cried for the whole night. He had already given 2 years of his life to this instrument. But from the heart
I am made for guitar. There is no instrument for me but the guitar, he thought. This instrument will become my face to the world. I am sure. I am going to make it big, very big. He was determined. This experience took place when Mohan was only 16 years of age. It was a turning point of his life. Mohan doubled his riyaz and practice for about 10 hours a day. He also studied other aspects of the guitar. She decided to incorporate this specialty, technique and sound of every instrument into the guitar. He wanted to invent sometimes which gave the sound and tune of the western guitar but could be played like an Indian veena. Not only the sound that my instrument produces is important, but it must also express my vision, what I want to say through the instrument, he said to himself, and finally, with a untiring effort and understanding of the rag, create the wonderful Mohan Veena. Today the world knows Mohan as Pandit Vishwa Mohan Bhatt, winner of Grammy Award. I just followed my heart's passion and here I am, said Mohan at the award ceremony in 1993. આ રીતે જોઈએ તો આપણે જોયું હતું ત્યાં સુધી. હવે આગળ વધી તમે બધા સ્પેલિંગ પણ પાકા કરી લીધેલા હશે. હવે આગળ જોઈએ શું કહે. એના કાકીએ એવું કીધું હતું કે તારા પિતાને આ વસ્તુ રે એ મંજૂર નથી, તારી ગીતાર પ્રત્યેની જે ચાહના છે એ તારા પિતાને પસંદ નથી. બટ હિઝ મધર કેમ ટુ હેલ્પ હિમ, પણ ત્યારે તેની માતા તેને મદદ કરે છે, એટલે એના મદદ માટે આવે છે. શું? લેટ હિમ ફોલો હિઝ હાર્ટ્સ ડિઝાયર. ડિઝાયર એટલે ઈચ્છા, હાર્ટ્સ ડિઝાયર એટલે જે હૃદયથી જે ઈચ્છા રહી એના દિલમાં જે છે એ અનુસાર એને કરવા દો. જે કરે છે એ ગિટાર વગાડે તો ભલે, સિતાર વગાડે તો ભલે, વાયોલિન વગાડે તો ભલે, વોકલ મ્યુઝિકની અંદર આગળ વધે તો ભલે, એના હૃદયથી એને જે કરવાની ઈચ્છા થાય છે એ એને કરવા દો. સી ડિક્લેર્ડ, આવું એની માતાએ જાહેર કર્યું. ધેન હિઝ ફાધર સ્ટાર્ટેડ સપોર્ટિંગ હિમ. પછી તો એના પિતાએ સપોર્ટ એટલે આધાર આપો, સમર્થન કરવું. એના પિતાએ એને ગીતાર પ્રત્યેની એની જે ચાહના હતી એને સમર્થન આપવા લાગ્યા. કાંઈ વાંધો નહીં, તાર ગીટાર વગાડવું છે તું ગીટાર વગાડ. એટલે આ રીતના એના પિતા પણ એને પછી નક્કી કરતા એની સાથે એનું સમર્થન કરે છે. હી વોઝ ઓવરજોયડ એન્ડ ડિસાઇડ ટુ મોડિફાઈડ ધીસ વેસ્ટર્ન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. ત્યાર પછી એને ઓવરજોય ખૂબ જ આનંદિત થઈ ગયો. એન્ડ ડિસાઇડેડ અને નક્કી કર્યું ટુ મોડિફાઈડ એમાં ફેરફાર કરવા થોડા ઘણા. શું? તો ધેસ વેસ્ટર્ન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. આ જે પશ્ચિમી વાદ્ય છે એ પશ્ચિમી વાદ્યની અંદર થોડા ઘણા ફેરફાર કરવાનું તેને નક્કી કર્યું. કેમ કે હવે તેના પિતાનો એને સમર્થન મળી ગયું, એને સાથ મળી ગયો. હવે એને કોઈ બીજી તો કંઈ ટેન્શન છે નહીં. હવે તો એના પિતા સાથે મળીને એવું નક્કી કર્યું. એટલે એ પોતે જ નક્કી કરે કે આજે પશ્ચિમી વાદ્ય છે ગીટાર, એની અંદર થોડા ઘણા ફેરફાર કરીને કંઈક નવું બનાવવાની મનની અંદર વિચારણા કરે છે. હી ટ્રાયડ ટુ મેક ઇટ સુટેબલ ફોર પ્લેઇંગ પ્યોર ઇન્ડિયન ક્લાસિકલ મ્યુઝિક. તેણે ટ્રાયડ એટલે પ્રયત્ન કર્યા ટુ મેક બનાવવા માટે, ઇટ સુટેબલ ફોર એટલે કે યોગ્ય પરિસ્થિતિમાં
ફોર પ્લેઇંગ વગાડી શકાય શું તો કે પ્યોર ઇન્ડિયન ક્લાસિકલ મ્યુઝિક, શુદ્ધ શાસ્ત્રીય ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીત વગાડી શકાય એવું બનાવવાનો એ પ્રયત્ન કર્યો. હતું ગીતાર, પણ તે ગીતાર દ્વારા ભારતનું જે શાસ્ત્રીય સંગીત છે એવું વાગે એવી રીતના વગાડી શકાય એવું એને બનાવવાનું નક્કી કર્યું. હી સ્પેન્ડ 2 more years with guitar only. માત્ર ને માત્ર ગિટારની પાછળ વધારાના 2 વર્ષ એ પસાર કર્યા. આ રીતના એનું રિયાઝ અને એની પ્રેક્ટિસ રહી તો ચાલતી જ હતી. વન ઇવનિંગ ધેર વોઝ અ ગેધરિંગ ઓફ ક્લોઝ ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સ. વન ઇવનિંગ એક સાંજે, ધેર વોઝ અ ગેધરિંગ, ગેધરિંગ એટલે ભેગું થવું, એકઠા થવા, મેરવાડો જેને આપણે કહી. આપણે ઘરના કેમ બધા એક સાથે આવીને ક્યારેક ક્યાંક બેઠા હોય, કાકા મામા, તો આ રીતના અહીંયા પણ એના જે ફેમિલી મેમ્બર હતા અમુક, એટલે એને આજુબાજુના ખાસ મિત્રો હતા, એ બધા અહીંયા એક દિવસ એક સાંજે એના ઘરે ભેગા થયા હતા. ઇન ધીસ સ્મોલ ગેધરિંગ, આ જે નાનકડો મેરવાડો હતો જે ભેગા થયા હતા એમાં મોહન્સ બ્રધર સિસ્ટર એન્ડ નેફ્યુઝ, હવે એમાં મોહનના ભાઈઓ, પિતરાઈ ભાઈ બેન, હવે બધાય, અને નેફ્યુઝ એટલે ભત્રીજાઓ પણ હતા કે જેઓ હુ વેર ઓલ્સો પરફોર્મિંગ આર્ટિસ્ટ, કે જેઓ રજૂઆત કરતા કલાકારો હતા, જે પોતાના વાદ્ય વગાડતા હતા અને તે રજૂ પણ કરતા હતા, એટલે કલાકાર હતા. પ્લેડ મ્યુઝિક ઓન ધેર ક્લાસિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, કે જેઓ પોતે પોતાના શાસ્ત્રીય વાદ્ય છે એ વગાડતા હતા અને એના દ્વારા મ્યુઝિક ઉત્પન્ન કરતા હતા. ધેર વોઝ અ ગ્રેટ, એટલે પ્લેડ મ્યુઝિક ઓન ધેર ક્લાસિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, પોતાએ તેઓ બધાએ પોતાનું જે વાદ્ય હતું વાદ્ય વગાડ્યું, એ પોતાની એ શું કરે છે રજૂઆત કરે. કોઈ વાંસળી વગાડે, કોઈ વાયોલિન વગાડે, કોઈ ગાય, તો પોતપોતાના જે તબલા હતા એ પોતાના વાદ્ય દ્વારા તેઓ એ કાર્ય કરે છે. તો આ રીતના દરેકે દરેક, એક એનો ભત્રીજો છે કૃષ્ણા ભટ્ટ, જે સિતાર અને તબલા વગાડવામાં માહિર હતા, એ એની રીતના એની રજૂઆત કરે છે. તો આ રીતના જુદી જુદી રજૂઆત બધાએ અલગ અલગ રીતે કરતા હોઈએ છે. ત્યારે એની રજૂઆત બધાની થઈ ગઈ, એને ભાઈએ રજૂઆત કરી, એની બેને રજૂઆત કરી, એના ભત્રીજાઓ હતા એને રજૂઆત કરી. પછી ધેર વોઝ અ ગ્રેટ એપ્રિસિએશન, એ રજૂઆત પછી એ બધાના ખૂબ જ વખાણ થયા. એપ્રિસિએશન એટલે વખાણ થવા, પ્રશંસા થવી. મોહન ટુ એક્સપ્રેસ હિઝ વિશ ટુ પરફોર્મ, હવે આ બધાએ રજૂઆત કરી એટલે મોહનને એમ થયું કે મારે પણ રજૂઆત કરવી છે, મારે પણ રજૂઆત કરવી છે. એટલે મોહનને પણ એવું થયું કે મારે પણ રજૂઆત કરવી, હું પણ મારું વાદ્ય છે એ વગાડીશ. હી પ્લેડ ઓન ગિટાર, એને ગિટાર વગાડ્યું કેમ કે એને ગિટાર જ ગમતું હતું. આફ્ટર હિઝ પરફોર્મન્સ, એને ગિટાર વગાડ્યા પછી અથવા તો ગિટારની રજૂઆત કર્યા પછી, અ રિલેટિવ સેડ, એક સંબંધીએ કહ્યું, રિલેટિવ એટલે સંબંધી, યુ નીડ ટુ વર્ક વેરી હાર્ડ વિથ ધ ન્યૂ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, આ જે નવું વાદ્ય છે આ નવા વાદ્ય ઉપર તારે હજી ખૂબ જ સખત મહેનત કરવાની જરૂરિયાત છે. યુ નીડ ટુ વર્ક વેરી હાર્ડ વિથ ધ ન્યૂ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, આ જે રહ્યું એની ઉપર તારે સખત મહેનત કરવાની જરૂર છે. વર્ક એટલે મહેનત, કામ કરવું, અને વેરી હાર્ડ એટલે સખત. વન ઓફ ધ રિલેટિવ્સ સેડ, જે બીજા જે સંબંધીઓ હતા એમાંથી વળી પાછા એક સંબંધી કહે છે, ઉપર એક સંબંધીએ તો કીધું, વળી બીજા જે બેઠા એમાંથી ને એક વળી પાછા કહે છે, ઇફ ઇટ વેર ધ સિતાર યુ વુડ હેવ બીન ઇન ધ કોમ્પિટિશન વિથ યોર બ્રધર એન્ડ સિસ્ટર.
એ શું કહે કે જો તું સિતાર વગાડતો હોત તો અત્યારે તારા ભાઈ અને બેન સાથે તું સ્પર્ધામાં હોત. એટલે અત્યારે એ તો બાકાત જ ગણે એને તો, કે તું આ એકેની હરોળમાં ક્યાંય આવી શકે એમ નથી. આ બધા એટલા બધા શ્રેષ્ઠ છે. જો તું સિતાર વગાડતો હોત તો હજી પણ એની સ્પર્ધામાં એની સાથે તું હોત, પણ અત્યારે ગિટારના હિસાબે તું એની સાથે પણ છો નહીં. આવી વાત એમાં કરે છે. યુ હેવ ઓલરેડી સ્પેન્ડ 2 years ઓન ઇટ. તે પહેલેથી જ 2 વર્ષ આની પાછળ ખર્ચી નાખ્યા, પસાર કર્યા છે તે ગિટાર ઉપર. પણ સ્ટીલ ધીસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નીડ્સ મોર. પણ હજી સુધી પણ, છતાં પણ હજી તારે આના ઉપર વધારે સમય આપવાની જરૂરિયાત છે. 2 વર્ષ આપ્યા તે કાંઈ વાંધો નહીં, પણ હજી આ ગિટાર ઉપર તારે વધારે મહેનત કરવાની જરૂર છે. આ જે વાદ્ય છે, વાદ્ય ઉપર વધારે તારે સમય આપવાની જરૂરિયાત છે. આવા બીજા એક સંબંધી કહે છે. આફ્ટર હિઝ પરફોર્મન્સ સમવન સેડ. રિલેટિવ નથી, બીજું ક્યાં જે બીજા હતા એમાંથી કહે છે. જો આફ્ટર હિઝ પરફોર્મન્સ સમવન સેડ, સમવન એટલે કોઈ કેક, કોણ એ ખબર નથી, પણ કોકે એવું કીધું એની રજૂઆત થયા પછી. ધ સિતાર સાઉન્ડ ઇઝ લાઇક અ ફ્લોવિંગ સ્ટ્રીમ. જે સિતાર છે એનો જે અવાજ છે એક વહેતા ઝરણા જેવું, ખડખડ કરતું જે વહેતું ઝરણું છે એના જેવું એનો અવાજ હોય. એટલે સિતારનો અવાજ એક વહેતા ઝરણા જેવું, સ્ટ્રીમ એટલે ઝરણું, અથવા નદી પણ કહે તો વહેતી નદીનું જે હણહણાટ રહ્યો, ગણગણાટ રહ્યો એના જેવો એનો અવાજ હોય. યોર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ડઝન્ટ હેવ ધેટ ડેપ્થ. તારું જે વાદ્ય છે એ વાદ્યની અંદર, એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની અંદર આવું ઊંડાણ જોવા મળતું નથી. એટ અનધર સાઇડ. આટલું બધી રજૂઆત થયા પછી, આટલા બધા 3-4 વ્યક્તિ કીધા પછી હજી એક બીજી વ્યક્તિ કહે છે. યોર બ્રધર પ્લેઝ ધ વાયોલિન. તારો ભાઈ જે છે એ વાયોલિન વગાડે છે. હિઝ સૂર એન્ડ તાલ આર સો બ્યુટીફુલ. એના સૂર અને તાલ એકદમ સુંદર છે. વોટ આર યુ ડુઈંગ વિથ ધીસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. અને તું આ વાદ્ય સાથે શું કરસ? આમાં મને કાંઈ સમજાતું નથી. આવું એ કહે છે. મોહન વોઝ ડિસ્પ્રેસ. આવી બધી ટિપ્પણો જોઈને, આવી બધી રજૂઆત થયા પછી મોહન રહ્યો એ ડિપ્રેસ્ડ, ખૂબ જ નિરુત્સાહી અથવા તો હતાશા, ઉદાસ થઈ જાય છે. એન્ડ ક્રાઇડ ફોર ધ હોલ નાઇટ. અને આખી રાત રડ્યા કરે છે, રડે છે. હી હેડ ઓલરેડી ગિવન 2 years ઓફ ધીસ લાઈફ ટુ ધીસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. સો વોટ આર યુ He had already given 2 years of his life to this instrument. પોતાના જીવનના 2 વર્ષ આ વાદ્યને પાછળ એ ખર્ચી નાખ્યા. તે ખર્ચેલા જ છે. 2 વર્ષનો સમય તો આ વાદ્યને તેણે આપેલો જ છે, આપી જ દીધો, વેડફી જ નાખ્યો. બટ ફ્રોમ ધ હાર્ટ. પણ હૃદયમાંથી. આઈ મેડ ફોર ગિટાર. હું માત્ર ગિટાર માટે જ બનેલો છું. ધેર ઇઝ નો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ફોર મી બટ ધ ગિટાર. મારા માટે એક પણ વાદ્ય બન્યું નથી, પણ ગિટાર તો માત્ર ને માત્ર મારા માટે જ બનેલું છે. આવું એના હૃદયથી ને કહે છે. ગિટાર તો હું એના માટે જ બનેલો છું. બીજું કોઈ વાદ્ય મારા જીવનમાં આવે કે ન આવે, હું વગાડું કે ન વગાડું, પણ હું ગિટાર તો વગાડીશ. આવું એ હૃદયથી સ્વીકારે છે. હી થોટ. આવું વિચારે.
ધીસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વિલ બીકમ માય ફેસ ટુ ધ વર્લ્ડ. આ જે વાદ્ય છે તે મને વિશ્વની અંદર પ્રસિદ્ધ કરશે. હવે ફેસ ટુ વિલ બીકેમ માય ફેસ એનો અર્થ કે પ્રસિદ્ધ કરવું. આખા મારો ચહેરો છે આખા વિશ્વની અંદર જાણીતો બનશે આ વાદ્યની મદદથી. આવું તે નક્કી કરે છે. આઈ એમ શ્યોર, મને ખાતરી છે. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ મેક ઇટ બિગ, હું કંઈક મોટું કરવા માટે જઈ રહ્યો છું. હું કંઈક અલગ કરીશ. અને એ કેવું હશે? બિગ, વેરી બિગ, મોટું અને ખૂબ જ મોટું. હી વોઝ ડિટરમાઇન્ડ, એને એક દ્રઢ મક્કમ નિર્ણય કરી લીધો. ડિટરમાઇન્ડ એટલે મક્કમ નિર્ણય લેવો. તો આ રીતના તે ને નક્કી કરી લીધું કે બીજું ગમે તે થાય હું ગિટાર વગાડીશ અને વગાડીશ. અને આ હૃદયથી ને એવું થતું હતું કે હું તો માત્ર ગિટાર માટે જ બનેલો છું. ગિટાર સિવાય બીજું એક પણ વાદ્ય મને સુટેબલ નથી. ધીસ experience took place when Mohan was only 16 years of age. આ જ્યારે અનુભવ એને થયો ત્યારે મોહન માત્ર પોતાની જિંદગીના 16મા વર્ષે હતા. ત્યારે એને 16 વર્ષ થયા હતા જ્યારે આ બધું બન્યું. જ્યારે નાનકડું આ બધાએ પોતાની રજૂઆત કરી અને પછી આખી રાત રડ્યા અને પછી એને નક્કી કર્યું ત્યારે માત્ર હજી તેઓ 16 વર્ષની ઉંમરના હતા. ઇટ વોઝ ધ ટર્નિંગ પોઈન્ટ ઓફ હિઝ લાઈફ. અને આ જે પ્રસંગ બન્યો, જે આ ઘટના બની એ એના જીવનનો પરિવર્તનકાર કહી શકાય અથવા તો સંક્રાંતિકાર. કે અહીંથી એના જીવન આખું શું થઈ ગયું? બદલી ગયું. આ એક નાનકડો એવો પ્રસંગ. મોહન ડબલ હિઝ રિયાઝ એન્ડ પ્રેક્ટિસ ફોર ધ અબાઉટ 10 hours અ ડે. પછી મોહન જે રહ્યો એને પોતાની જે પ્રેક્ટિસ મહાવરો કે જેને રિયાઝ કહેવાય, રિયાઝ છે એ ડબલ કરી નાખી અને દિવસની લગભગ 10 કલાક એ ગિટાર પાછળ જ મહેનત કરતા. હી ઓલ્સો સ્ટડીડ અધર એક્સેપ્ટ ઓફ ધ ગિટાર. આ સિવાય ગિટારના એક્સેપ્ટ એટલે પાસાઓ, એસ્પેક્ટ એટલે પાસાઓ. એ પાસાઓ જે રહ્યા એટલે કે ગિટારના બીજા જે પાસાઓ એના દ્વારા કઈ રીતના સુર ઉત્પન્ન કરવું કે એની જે બીજી એની જે માહિતી રહી સૈદ્ધાંતિક માહિતી એનો પણ સાથે સાથે એ અભ્યાસ કરતા, એનો રિયાઝ તો કરતા, એની પ્રેક્ટિસ તો કરતા, જેને વગાડવા માટેના પ્રયત્નો તો કરતા, એની પાછળ મહેનતય કરતા. આ સિવાય ગીતાની સાથે જે બીજા સૈદ્ધાંતિક જે માહિતી હતી એ પણ તેઓ મેળવતા. He decided to incorporate the speciality, technique and sound of every instrument into the guitar. તો એને એવું ભેગું કરવાનું નક્કી કર્યું કે જે એની ખાસિયત છે, જે એની તકનિક છે અને જે દરેકે દરેક વાદ્ય છે એ વાદ્યના સૂર, અવાજ, એ બધા અવાજ ગિટારની અંદર લાવવા માટેના, ભેગા કરવા માટેના, એમ ભેગું કરવા માટેનું નક્કી કર્યું કે આ ગિટાર છે એ ગિટારની અંદર જે ખાસિયતો છે એ ખાસિયતો છે પણ એની અંદર બીજા પણ અવાજો ઉત્પન્ન કરવા માટેના પ્રયત્નો નક્કી કર્યા. બધું એની અંદર ભેગું કરવાનો એ પ્રયત્ન કરે છે. હી વોન્ટેડ ટુ ઇન્વેન્ટ સમથિંગ. એ કંઈક એવું નવી શોધ કરવા માંગતા હતા. ઇવેન્ટ એટલે કંઈક નવું કરવું. ગેવ વિચ ગેવ ધ સાઉન્ડ એન્ડ ટ્યુન ઓફ ધ વેસ્ટર્ન ગિટાર. બરાબર, એ આપણને ભલે જે પશ્ચિમી ગિટાર છે એ એના જેવો જ અવાજ ઉત્પન્ન કરે, જે એનું સંગીત સૂર એના તાલ લઈ વેસ્ટર્ન પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ જેવા જ એમાંથી અવાજ ઉત્પન્ન થાય, એનો લય રહ્યો એવો જ આવે, એનો ધ્વનિ ભલે એવો ને એવો, અવાજ એવો ને એવો ઉત્પન્ન થાય, પણ બટ કુડ બી પ્લેડ લાઇક એન ઇન્ડિયન વીણા. પણ એ વગાડવામાં કેવું હોવું જોઈએ
કે ભારતીય જે વીણા છે, વીણાને જે રીતના વગાડી શકે એવી રીતના એ વાગવું જોઈએ. ભલે એ અવાજ પશ્ચિમી ગિટાર જેવો જ ઉત્પન્ન કરે, એની ધ્વનિ એ રીતના જ ભલે ઉત્પન્ન થાય, પણ વગાડવામાં એ કેવું હોવું જોઈએ, ભારતીય વીણા જે રીતના વગાડવામાં આવે છે એવી રીતના જે વાગવું જોઈએ, એવી રીતના જ એને વગાડવું જોઈએ. નોટ ઓનલી ધ સાઉન્ડ ધેટ માય ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પ્રોડ્યુસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બીજું એને એ નક્કી કર્યું કે માત્ર અવાજ જ આ વાદ્ય દ્વારા ઉત્પન્ન થાય એટલું જ મહત્ત્વનું નથી. જેની અંદર સૂર, તાલ, લય, ધ્વનિ જે ઉત્પન્ન થાય એટલું જ મહત્ત્વનું નથી. એટલું જ મહત્ત્વનું નથી કે ભારતીય વીણાની જેમ વગાડી શકે, અને વગાડ્યા પછી એમાંથી જે અવાજ ઉત્પન્ન થાય એટલા પૂરતું જ એને બનાવવું નથી. બટ પણ ઇટ મસ્ટ ઓલ્સો એક્સપ્રેસ માય વિઝન, અને સાથે સાથે મારી જે કલ્પનાઓ છે એ વગાડવા પાછળની, વિઝન એટલે કલ્પનાઓ, અથવા તો એની વગાડવા પાછળની એની જે દ્રષ્ટિકોણ રહેલો છે, એક્સપ્રેસ એટલે વ્યક્ત કરવું, એ જ્યારે વગાડે છે એ વગાડતી વખતે એ કઈ બાબત એને મનની અંદર કેવી કલ્પનાઓ ચાલે છે, એ કયા દ્રષ્ટિકોણથી વગાડી રહ્યા છે એ પણ રજૂ કરતું હોવું જોઈએ. વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે થ્રુ ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, કે હું આ વાદ્યની સાથે શું કહેવા માંગુ છું એ પણ રજૂ થતું હોવું જોઈએ. હી સેડ ટુ હિમસેલ્ફ, આવું તે પોતે જાતે વિચારે છે, તો પોતાની જાતને કહે છે. એન્ડ ફાઇનલી વિથ અનટાયરિંગ એફર્ટ, અને છેલ્લે ફાઇનલી એટલે અંતે, છેવટે, અનટાયરિંગ, અનટાયરિંગ એટલે અથાક, ક્યારે ઠાકો ન લાગે તેવો પ્રયત્નથી, એફર્ટ્સ એટલે પ્રયત્ન અથવા તો કામથી, એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ ધ રાગ્સ, અને ખાલી એટલી કંઈ ખાલી મહેનત કરવાથી ન થાય, સાથે સાથે એને શું કર્યું કે જે રાગ હતા એ રાગની સમજૂતી મેળવીને એનો અભ્યાસ કરીને હી ક્રિએટ ધ વન્ડરફુલ, એને એક સરસ મજાની અદ્ભુત વસ્તુનું નિર્માણ કર્યું, અને એને શું કીધું, મોહન વીણા. મોહન વીણા જે મોહનભાઈ દ્વારા ગિટારમાંથી જ બનાવેલું, અને જે ભારતીય આપણું સિતાર છે એવી રીતના વાગે છે, પણ એનું ટ્યુન, એનું અવાજ એ બધું વેસ્ટર્ન એટલે કે પશ્ચિમી ગિટાર જેવું છે. અને એ વગાડતા હોય ત્યારે વગાડનાર જે કોઈ પણ છે એ એના દ્વારા શું કહેવા માંગે તે પણ રજૂ કરી શકે. ટુડે ધ વર્લ્ડ નોન્સ મોહન એઝ પંડિત વિશ્વ મોહન ભટ્ટ, વિનર ઓફ ધ ગ્રેમી એવોર્ડ. આજે આખું વિશ્વ ગ્રેમી એવોર્ડના વિજેતા મોહનને પંડિત વિશ્વ મોહન ભટ્ટના નામે જાણે છે. આઈ જસ્ટ ફોલો માય હાર્ટ પેશન એન્ડ હિયર આઈ એમ. હું તો માત્ર મારા હૃદયની જે ઈચ્છા હતી, મારા હૃદયમાં જે હતું એને અનુસર્યો, અને આજે હું અહીંયા પહોંચ્યો. સેડ મોહન એટ ધ એવોર્ડ સેરેમની ઇન 1993. 1993ની જે એનો સમારંભ હતો એવોર્ડનો, એની અંદર મોહન ભટ્ટે આટલું જ કીધું કે આજે હું મારા હૃદયની જે ઈચ્છા હતી એને અનુસર્યો, અને આજે હું અહીંયા પહોંચ્યો. એટલે આપણે જ્યારે કોઈ પણ કાર્ય કરતા હોઈએ ત્યારે આપણા હૃદયની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે એ હૃદયને અનુસરીને આપણે એ કાર્ય કરીએ તો એ કાર્યમાં આપણે 100% સફળ થઈએ. આ આપણો પાઠ નંબર યુનિટ 3 લેસનની અંદર આજે જે ચાલેલું છે એ લખવાનું, સ્પેલિંગ લખી નાખવાના, અને 10 પ્રશ્ન જવાબ તમારે લખીને મોકલવાના રહેશે. હવે પછી આપણે લેક્ચરની અંદર બીજું જોશું. આભાર.